Namaskaram students. Last week class, we discussed about transportation in animals and blood topic. Blood contain two major particles, plasma and formed elements. Formed elements contain RBC, WBC and platelet cells. இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். So now, today our topic is blood vessels. Okay, so circulation of blood அப்படிங்கும்போது transfer of one place to another place something அப்படின்றத பார்த்தோம். ஸோ அதை கேரி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய பார்ட்டிக்கிள் blood அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ வேர் இஸ் த வே அப்படின்னா எந்த வழியாக எடுத்துகிட்டு போவாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் blood vessels. ஓகே, ஸோ கேரியிங் பார்ட்டிக்கல் இஸ் blood. The way is blood vessels. Okay, so blood vessels and blood work together to form a circulation. Okay, majorly the three types of blood vessels are present in our body. The first one is artery, vein and capillaries. Okay, first one arteries. So first see this diagram. So this part is artery. Okay, so this red part is artery. The nature of artery is, artery's wall is strong wall. It has strong wall, thick and elastic in nature. Please note the point, thick and elastic in nature. So see the symbol from heart. Okay, so it carry oxygenated blood. Oxygenated means the blood containing oxygen particle. Okay, ஸோ நார்மலாக பிளட்டில் ஆக்சிஜன் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதை தான் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, ஸோ த ஆர்டரி ஒன்லி கேரியிங் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட். ஸோ இட் கேரியிங் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் ஃப்ரம் த ஹார்ட். எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போகும் அப்படின்னா ஹார்ட்டில் இருந்து. ஓகே, ஸோ இட் கேரியிங் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் ஃப்ரம் த ஹார்ட் டு எங்கே கொண்டு போகும் அப்படின்னா டு வேரியஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் அவர் பாடி. ஸோ டிஃபரண்ட் ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் அவர் பாடி. ஸோ தட் இஸ் த மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆர்டரி. ஓகே, இட் கேரியிங் ஒன்லி ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட். ஒன் எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் இன் ஆர்டரி இஸ் பல்மோனரி ஆர்டரி. ஸோ திஸ் பல்மோனரி ஆர்டரி ஒன்லி கேரியிங் டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வெயின். ஸோ வெயின், த நேச்சர் ஆஃப் வெயின் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஆப்போசிட் டு ஆர்டரி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஆர்டரியில் என்ன பார்த்தோம், த நேச்சர் ஆஃப் ஆர்டரி இஸ் திக் அண்ட் எலாஸ்டிக் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ த ஆப்போசிட் இஸ் த வெயின், த நேச்சர் ஆஃப் வெயின் இஸ் தின் அண்ட் நான் எலாஸ்டிக் இன் நேச்சர். ஓகே, த வால் ஆஃப் ஆர்டரி இஸ் ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ அப்படி ஆப்போசிட், த வால் ஆஃப் வெயின் இஸ் வீக். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் சி தி சிம்பிள் டு ஹார்ட். இங்கே ஃப்ரம் ஹார்ட், இங்கே டு ஹார்ட். ஃப்ரம் ஹார்ட் அப்படின்னா இட் கேரியிங் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் ஃப்ரம் த ஹார்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ இங்கே ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட். ஸோ த ஆப்போசிட் இஸ் டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட். ஸோ த பிளட் வித்தவுட் ஆக்சிஜன். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட். ஓகே, ஸோ வெயின் ஒன்லி கேரியிங் டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் collecting from different organs pass to the heart. So I think you understand. Okay, so from heart vein is passes to heart. Okay, so okay, next one is capillaries. So this place, listen, this place, the branches of arteries. Okay, the branches of arteries, this one is the branches of veins. Okay, so the branches of arteries and branches of veins together to unit form a capillaries. Okay, capillaries is a narrow tube. It helps to transfer oxygenated blood and deoxygenated blood. Okay, so it is a major part, capillaries. Okay, it only present in closed circulatory system animals. Okay, now let us see about difference between artery and vein. It is a important 5 mark. Okay, so please listen. First one, artery. First point, distributing vessel. Vein is a collecting vessel. Distributing vessel means it distribute the blood to different organs. Okay,
from the heart to different organs, that is distributing vessel. Collecting vessel means it collecting blood from different organs to the heart, so it called collecting vessels. So normally it is a pink in color, it is a red in color. Okay, next, deep location, superficial location. Deep location means அதோடைய லொக்கேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நல்ல டீப்பாக ஆழமாக இருக்கும். சூப்பர்ஃபிஷியல் மீன்ஸ் மேலோட்டமாக லொக்கேட் ஆகிருக்குது. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அ டீப் லொக்கேஷன், வெயின் இஸ் அ சூப்பர்ஃபிஷியல் லொக்கேஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன், பிளட் ஃப்ளோ வித் ஹை ப்ரெஷர். ஓகே, ஸோ இதுக்குரிய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எல்லாமே நம்ம ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஹார்ட்னு இப்போ நெக்ஸ்ட் சாப்டர் படிப்போம், அதில் மிஸ் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ பிளட் ஃப்ளோஸ் வித் ஹை ப்ரெஷர், blood flows with low pressure. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கும் போதே படித்தோம். நேச்சர் ஆஃப் ஆர்டரியில் படிக்கும் போது பார்த்தோம், வால் ஆஃப் ஆர்டரி இஸ் ஸ்ட்ராங், திக் அண்ட் எலாஸ்டிக் அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்படி இஸ் ஆப்போசிட் டு வெயின். வால் ஆஃப் வெயின் இஸ் வீக், தின் அண்ட் நான் எலாஸ்டிக். ஓகே, ஆல் ஆர்டரிஸ் கேரிஸ் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஒன் எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ் பல்மோனரி ஆர்டரி இட் ஒன்லி கேரிங் டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட். ஸோ அதனால தான் எக்ஸப்ட் பல்மோனரி ஆர்டரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், ஆல் வெயின்ஸ் கேரி டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் எக்ஸப்ட் பல்மோனரி வெயின்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் பல்மோனரி வெயின்ஸ் ஒன்லி கேரிங் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட். இன்டர்னல் வால்வ்ஸ் ஆர் ஆப்சென்ட், இன்டர்னல் வால்வ்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட். ஸோ இதையும் நம்ம ஹார்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கும்போது டீப்பாக பார்ப்போம். Next topic is types of circulatory system. Animal possess two types of circulatory system. First one is open type and another one is closed type. First you have to see open type circulatory system. In open type, the blood is pumped by heart into blood vessel that open into spaces called as sinuses. Okay, so that blood is open into some spaces not connected by another tube. Okay, that is incomplete system அப்படினு சொல்லலாம் open type. Okay, I can explain by using this diagram. So please observe this diagram. It is a insect have open type circulatory system. So from this area to this area is called heart. Okay, from this area to this area is called artery. Okay, so the heart contain blood vessels in this insect. Okay, this blood vessels contain small pores, that is small holes, is called ostia. Okay, this cavity like spaces is called sinuses. This sinuses is filled with colorless liquid. So in the blue color la potirukadha colorless liquid. So this colorless liquid is called hemolymph. Okay, so this cavity in the region full sinuses, இந்த sinusesல full இருக்கக்கூடிய colorless liquid hemolymph. So colorless liquid does not contain hemoglobin, so it cannot able to transfer oxygen. Okay, so it only transport the nutrients to different organs. Okay, so now the function, the action is this hemolymph move to this heart through this osteo. Please understand, heartல இருக்கக்கூடிய blood vesselல இருக்கக்கூடிய hole தான் osteo. இந்த ஆஸ்டியோ மூலமா இந்த ஹீமோலிம்ப் பாஸ் டு த ஹார்ட், ஹார்ட்குள்ள என்டர் ஆயிடும். ஸோ நவ் த ஹார்ட் இஸ் பம்ப் திஸ் ஹீமோலிம்ப். ஹார்ட் இந்த ஹீமோலிம்பை பம்ப் பண்ணி புஷ் பண்ணி மூவ் டு ஃபார்வர்ட், முன்னாடி தள்ளும். ஸோ இட் கோ அண்ட் என்டர் இன் டு த ஆர்டோ ரீஜியன். திஸ் ஆர்டோ ரீஜியன் அகைன் பம்ப் திஸ் ஹீமோலிம்ப் and again come into this sinuses space. So again the hemolympus go to this heart and pumped by heart and move to the artery and again it come to this sinuses spaces. So this circulation is takes place in insects. So it is called open type. So நீ நல்லா நோட் பண்ணேன்னா தெரியும், இந்த டியூபுக்கு அப்புறம் எந்த கனெக்ஷனுமே இருக்காது. So it is a open type. இந்த டியூபுக்கு அப்புறம் இது இங்கே மூவ் ஆகி திரும்ப ஆஸ்டியோக்கு போய் இப்படி தான் சர்க்குலேஷன் நடக்குமே தவிர அகைன் ஒரு டியூப் மூலமாக கனெக்ட் ஆகி இந்த சர்க்குலேஷன் நடக்காது. ஸோ தட் இஸ் ஓப்பன் சர்க்குலேஷன். நவ் ஐ ஜஸ்ட் கம்பேர் த ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ்டு சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓப்பன் சிஸ்டமில். ஸோ திஸ் ஸ்பேஸ் இஸ் சினுசஸ் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க. த ஹீமோலிம்பஸ் பாஸ்ட் டு திஸ் ஆஸ்டியோ. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அ ஹார்ட். The heart pump this hemolymph and pass into artery. The artery மூலமா பாஸ் பண்ணி திரும்ப again the hemolymph come into the
sinuses. இங்கே சைடும் அதே வழி தான். ஓகே, ஸோ இதே ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும். இதை தான் ஓப்பன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்கே இடையில எந்த மீடியேட்டர் கனெக்ஷனும் இருக்காது. பட் க்ளோஸ்டு சிஸ்டம் கண்டெய்னிங் கேப்லரிஸ் நம்ம படித்தோம், பிளட் வெசல்ஸில் படித்தோம் கேப்லரிஸ் அப்படின்னு. ஸோ த ஹார்ட் பம்ப் த பிளட் டு ஆர்டரி, த ஆர்டரி கேரியிங் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் அண்ட் pass it through the capillaries. So இங்கே தான் அந்த exchange நடக்கும், oxygenated and deoxygenated blood ஓட exchange நடக்கும். So this system is called closed system and this system is called open system. Okay, next basic components in open and closed circulatory system. So இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். இதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு திங், more complex animals have either open or closed circulatory system. ஸோ இந்த ரெண்டு சிஸ்டம் ஏதோ ஒரு சிஸ்டம் கண்டிப்பாக இருக்கணும். அதில் மெயின் காம்போனன்ட்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள். போத் சிஸ்டம்ஸ் ஹவ் த்ரீ பேசிக் காம்போனன்ட்ஸ். ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் சர்க்குலேட்டரி ஃப்ளூயிட். ஸோ நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய சர்க்குலேட்டரி ஃப்ளூயிட் பிளட். ஓப்பன் சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய சர்க்குலேட்டரி ஃப்ளூயிட் இப்போ தான் பார்த்தோம் ஹீமோலிம்ப். ஓகே, ஸோ த டிஃபரன்ஸ் இஸ் ஹீமோலிம்ப் டஸ் நாட் கண்டெயின் ஹீமோக்ளோபின், த பிளட் கண்டெயின் ஹீமோக்ளோபின். நெக்ஸ்ட் த செட் ஆஃப் டியூப்ஸ் பிளட் வெசல்ஸ். ஸோ ஓப்பன் சிஸ்டமில் த ஹார்ட் கண்டெய்னிங் பிளட் வெசல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். நம்மகிட்ட ஆர்டரி, வெயின்ஸ் அண்ட் கேப்லரிஸ் அப்படின்ற பிளட் வெசல்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த பிளட் வெசல்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் த மஸ்குலர் பம்ப். த மஸ்குலர் பம்ப் இஸ் ஹார்ட். ஸோ போத் ஆர் ஹேவ் மஸ்குலர் பம்பிங் ரீஜன் இஸ் ஹார்ட். So it is a basic components in open and closed circulatory system. Next interesting chapter is heart. Okay, so now we going to study about the structure of heart and function of heart. Okay, first shape of the heart. The shape of the heart is inverted cone. So அதனால தான் உங்களை இந்த பொசிஷனை நான் போட்டு காமிச்சிருக்கேன், இன்வெர்டட் பொசிஷனில் போட்டு காமிச்சிருக்கேன். So the shape of the heart is like inverted cone shape. So it is the shape of the heart. Next, location of the heart. So where it is located அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா between the two lungs. Okay, so it is located between the two lungs. That is the region is thorax region அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த region. Okay, நம்ம படிச்சிருக்கோம் thorax region. So heart position in the thorax அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம நார்மலாக சொல்லும்போது between the lungs அப்படின்னு சொல்லுவோம். It is located between the lungs. Okay, it is a thoracic cavity. The heart is enclosed by special muscles called cardiac muscles. So the portion நான் வியூ பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். These are cardiac muscles. Okay, next, the heart is outer layer of the heart is covered by double layered membrane. Okay, you have to see this layer, double layered membrane. This double layered membrane, so this double layered membrane, this double layered membrane is called pericardium. Okay, this is called pericardium. So this pericardium filled with pericardial fluid, the space between this pericardium, the space, the inner space between the pericardium is filled with pericardial fluid. The main function of this pericardial fluid is it protects heart from some external shock. So it is a main function of pericardium. Okay, the heart work is a major part of our body, so it protect the heart by this pericardium layer. Okay, in last slide we have discussed about the outer layer of the heart. Okay, now let's go to the inner layer of the heart, internal structure of the heart. Okay, so the internal structure is the heart is divided by four chambers. Okay, 1 2 3 4, four chambers. Okay, so upper two chambers are called auricles. Upper two chambers are called auricles. These two chambers are called auricles. Lower two chambers are called ventricles. So 3 and 4 is ventricles. The auricles have தின் வால். நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், இது இதோடைய இன்னர் வால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தின்னாக இருக்கும். இதோடைய இன்னர் வால், வென்ட்ரிக்கிளோட இன்னர் வால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா திக்காக இருக்கும். ஸோ ஆரிக்கிள்ஸ் ஹாவ் தின் வால் அண்ட் வென்ட்ரிக்கிள்ஸ் ஹாவ் திக் வால். ஓகே, ஸோ ஏன் இது திக்காக இருக்குது அப்படின்னா இட் ஹெல்ப்ஸ் டு பம்ப் த பிளட் டு த டிஃபரண்ட் ஆர்கன்ஸ் ஃப்ரம் த ஹார்ட். ஸோ இட் ஹாவ் சம் சப்போர்ட். ஸோ இட் ஹாவ் த திக் வால் இன் நேச்சர்.
According to the position of the heart, the left side two chambers are called left auricle and left ventricle. The same right side two chambers are called right auricle and right ventricle. So these upper two auricles are separated by septum, and lower two ventricles are also separated by septum. Okay, so this septum prevents the mixing of oxygenated blood to deoxygenated blood. Okay, so this septum between the two auricles are called interauricular septum. The same, this septum between the two ventricles are called interventricular septum. Okay, now we have to see about the valves present in our heart. Okay, blood vessels பத்தி இப்ப பார்க்க போறோம். First, right auricles receives superior vena cava and inferior vena cava. It is a veins. So first you identify this blue color is carrying deoxygenated blood. Okay, the pink color vessels are carrying oxygenated blood. Okay, superior vena cava and inferior vena cava. Superior means upper portion, inferior means lower portion. Okay, so மேலே இருக்கக்கூடிய deoxygenated blood எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ரைட் ஆரிக்கிளுக்கு பாஸ் பண்ணுறது superior vena cava. ஸோ கீழே இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸில் இருக்கக்கூடிய blood எல்லாம் deoxygenated blood without oxygen. Okay, ஸோ deoxygenated blood எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ரைட் ஆரிக்கிளுக்கு பாஸ் பண்ணுறது inferior vena cava. Okay, so these vessels are connected to right auricle. Okay, next, this right auricle pump the blood to right ventricle. So in the blood right auricle மூலமா pump பண்ணி right ventricle reach ஆகும். The right ventricle pump the blood through pulmonary artery. So நம்ம arteries உடைய ஃபங்க்ஷன்லாம் பார்க்கும்போதே பார்த்தோம், அதில் பல்மோனரி ஆர்டரி ஒன்லி கேரியிங் டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ திஸ் பல்மோனரி ஆர்டரி கேரியிங் டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட். ஸோ டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க எங்கே தான் போகணும்? ஆக்சிஜனை கேரி பண்ணுறதுக்காக, ஆக்சிஜனை பிக் பண்ணுறதுக்காக லங்ஸுக்கு மூவ் ஆகணும். ஸோ திஸ் பல்மோனரி ஆர்டரி கனெக்ட் டு த லங்ஸ். ஓகே, ஸோ ரெண்டு பக்கமாக ஆரோ மார்க் போட்டிருக்காங்க, டூ லங்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ நார்மலி வி ஹாவ் அ டூ லங்ஸ், பேர் ஆஃப் லங்ஸ். ஸோ லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைடு. ஸோ இந்த லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைடு அப்படியே போய் கனெக்ட் ஆகிடும். ஸோ டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் ரீச் த லங்ஸ். நவ் திஸ் பிளட் மிக்ஸ்டு வித் ஆக்சிஜன். ஓகே, பை த ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ். ஸோ இந்த பிளட்டில் இப்போ ஆக்சிஜன் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஓகே, இப்போ ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் எப்படி பாஸ் ஆக போகுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ரைட் ஆரிக்கிள் இஸ் ஓப்பன் டு ரைட் வென்ட்ரிக்கிள். இங்கேக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும் பார்த்தீங்களா? இந்த வால்வுக்கு பேர் தான் ட்ரைகஸ்பிட் வால்வ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ட்ரை மீன்ஸ் 3. ஸோ அந்த வால்வுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ட்ரைகஸ்பிட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ட்ரைகஸ்பிட் 1 2 3. ஸோ 3 கனெக்ஷன் இருக்கும் ட்ரைகஸ்பிட் வால்வ். ஓகே, நெக்ஸ்ட், இப்போ டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் எப்படி லங்ஸ் வரைக்கும் மூவ் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டோம். இப்போது ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் எப்படி மூவ் ஆக போகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ வேர் வி கெட் த ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் அப்படின்னா ஃப்ரம் லங்ஸ். ஸோ இந்த வேலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஃப்ரம் லங்ஸ் this pulmonary veins carrying oxygenated blood to pass this left auricle. Okay, so oxygenated blood நம்ம veins பார்க்கும்போதே பார்த்தோம், exceptional case pulmonary veins, it only carrying the oxygenated blood அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ இவங்க ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை லங்ஸ்லேருந்து கேரி பண்ணி எங்கே பாஸ் பண்ண போகிறாங்க? ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஆரிக்கிளுக்கு பாஸ் பண்ண போகிறாங்க. திஸ் லெஃப்ட் ஆரிக்கிள் புஷ் த பிளட் டு டிரான்ஸ்ஃபர் த லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள். லெஃப்ட் ஆரிக்கிள்லேருந்து லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிளுக்கு இப்போ பிளட்டை பாஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ திஸ் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள் இந்த பாசிங் எது மூலமாக நடக்கும் அப்படின்னா பைகஸ்பிட் வால்வ் மூலமாக நடக்கும். ஓகே, திஸ் லெஃப்ட் ஆரிக்கிள் ரிசீவ்ஸ் ஆக்சிஜனேட்டட் blood by pulmonary vein and pass into the left ventricle.
through this valve is called bicuspid valve. இங்கே tricuspid valve அப்படின்னு பார்த்தோம் அதில் வந்து 3 layers இருந்து கனெக்ட் ஆகிறதா நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன். இங்கே bicuspid, ஸோ பை மீன்ஸ் 2 அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுதான் bicuspid valve. இது tricuspid valve, இது bicuspid valve. அவ்வளோதான். இது இந்த ரெண்டு மூலமாக ஓப்பன் இருக்கும். இங்கே 3 ஓப்பன்ஸ் இருக்கும். அவ்வளோதான். ஓகே, சரி நெக்ஸ்ட். ஸோ bicuspid valve மூலமாக left ventricle receives the oxygenated blood. ஓகே, நெக்ஸ்ட் this oxygenated blood. இப்போ இந்த oxygenated blood அப்படின்னா இவங்க போகக்கூடிய ரூட் எங்கே இருக்கணும்? எல்லா டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸுக்கும் இவங்க மூவ் ஆகணும். ஓகே, ஸோ this oxygenated blood moves to different organs through this aorta. It is a valve. ஓகே, aorta இங்கே மென்ஷன் பண்ணி காமிச்சிருப்பாங்க. இதிலே உங்களுக்கு 3 arrow marks போட்டிருப்பாங்க. ஏன்னா இது வந்து it pass to the many different organs அப்படின்றதுனால நிறைய arrow mark போட்டு காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ it is a circulation of blood. ஸோ திரும்ப ஒரு தடவை மிஸ் லைட்டாக உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணுறேன், கவனிங்க. ஃபஸ்ட்டு ரைட் ஆரிக்கிள்ஸ் ரிசீவ்ஸ் deoxygenated blood. ஓகே, ஃப்ரம் superior vena cava and inferior vena cava. superiorனா upper side, inferiorனா lower side. ஸோ டிஃபரெண்ட் ஆர்கன்ஸில் இருந்து அப்பர் சைடு ஆர்கன், லோயர் சைடு ஆர்கன், எல்லா ஆர்கன்ஸில் இருந்தும் deoxygenated blood without oxygen கலெக்ட் பண்ணி ரைட் ஆரிக்கீலுக்கு பாஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் ரைட் ஆரிக்கில் push the blood to right ventricle by using the valve tricuspid valve. ஓகே, ஸோ ரைட் வென்ட்ரிக்கிள்க்கு ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் push the deoxygenated blood to lungs. ஏன்னா நமக்கு அந்த ஆக்சிஜன் மிக்ஸ் ஆகும் அந்த deoxygenated bloodல. அப்போ கண்டிப்பாக எங்கே சோர்ஸ் இருக்குது? லங்ஸில் தான் இருக்கும். ஸோ திஸ் blood is passed into the lungs through pulmonary artery. ஓகே, இதை மறந்துடாதீங்க. ஸோ இந்த deoxygenated way முடிச்சிட்டோம். இப்போ oxygenated blood only carry from lungs. லங்ஸ்லேருந்து மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும் ப்ரீத்திங் ப்ராசஸ் மூலமாக. ஸோ ஃப்ரம் லங்ஸ் the pulmonary veins carrying the oxygenated blood. ஃபர்ஸ்ட் அந்த oxygenated blood எங்கே ரீச் ஆகும் அப்படின்னா left auricle ரீச் ஆகும். So the left auricle passes the oxygenated blood to left ventricle by using the bicuspid valve. ஓகே, ஸோ இந்த லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள்லேருந்து இப்போ ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் இப்போ எல்லா ஆர்கன்ஸ்க்கும் பாஸ் ஆகணும். அந்த ஆர்கன்ஸ்க்கு பாஸ் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது இந்த ஆர்டோ அப்படின்ற ஒரு வால்வ். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பிளட், ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஹார்ட், ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஹார்ட். ஸோ இதை நல்லா லிசன் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த வால்வ் மட்டும் தெரிஞ்சிட்டா போதும், நீயே ஆன்சர் பண்ணலாம் அழகா. இதை நீங்கள் மக்கப் பண்ணி இன்னும் இங்கே இருந்த கனெக்ஷன் போகுது அங்கே இருந்த கனெக்ஷன் போகுது அப்படிலாம் நீங்கள் ஒரி பண்ண தேவையே இல்லை. நல்ல வீடியோ லிசன் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே உங்களால் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக், டைப்ஸ் ஆஃப் பிளட் சர்க்குலேஷன். தெர் ஆர் 3 types of blood circulation: systemic circulation, pulmonary circulation and coronary circulation. First circulation, systemic circulation. The systemic circulation starts from left ventricle and ends with right atrium. அப்படின்னு நோட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். So systemic circulation starts from left ventricle and end with right atrium. So left ventricle அப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன், இந்த பிங்க் கலர் போர்ஷன் எல்லாமே oxygenated blood, ப்ளூ போர்ஷன் எல்லாமே deoxygenated blood. So the left ventricle having oxygenated blood now. Okay, so this oxygenated blood is transferred to aorta. இங்கேருந்து ஆர்டோக்கு மூவ் ஆகும். This aorta passes the oxygenated blood to different organs in our body. ஸோ நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆர்கன்ஸுக்கும் oxygenated blood through by this aorta அப்படின்னு பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ இந்த சர்க்கிள்க்கு அப்புறம் the same time the different organs it gives deoxygenated blood. oxygenated blood ரிசீவ் பண்ணிக்குவாங்க. அதே சேம் டைம் அவங்ககிட்ட இருக்க deoxygenated bloodடையும் அவங்க என்ன பண்ணணும்? பாஸ் பண்ணணும். ஸோ திஸ் deoxygenated blood collected by superior and inferior veins to pass this right atrium. So this one circle is called systemic circulation. So இதில் யாரெல்லாம் இன்வால்வ் ஆக போகிறா? டிஃபரண்ட் ஆர்கன்ஸ், அவங்க தான் சென்டர். ஸோ லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள் என்ன கொடுக்குறாங்க? அவங்களுக்கு ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை கொடுக்குறாங்க. திரும்ப ரைட் ஏட்ரியம் அவங்ககிட்ட இருந்து என்ன பண்ணிக்கிறாங்க? deoxygenated blood கலெக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கிறாங்க. இந்த ஒன் சர்க்கிள் இஸ் கால்ட் சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன். ஓகே, next type, pulmonary circulation. Pulmonary circulation is starts from right ventricle and ends with left atrium. So the pulmonary term is
connected to lungs. Normally லங்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய எல்லாத்தையுமே நம்ம பல்மோனரி அப்படின்ற டேர்மில் தான் நம்ம சொல்லுவோம். பல்மோனரி டிசீஸ் இல்லை அதுலேருந்து வரக்கூடிய வெயின்ஸ் பல்மோனரி வெயின்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். ஸோ இட் இஸ் த வேர்ட் இஸ் ரிலேட்டட் டு லங்ஸ். ஓகே, ஸோ the pulmonary circulationல கண்டிப்பாக லங்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிடுவாங்கன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் அண்ட் ends with left atrium. இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்கள். ஸோ இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ரைட் ventricle. It starts from right ventricle. So right ventricle having deoxygenated blood. So the deoxygenated blood oxygenோட mix ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க எங்கே போவாங்கன்னு பார்த்தோம், lungs. So left side and right side of the lungsல போய் கனெக்ட் ஆவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரணும்ல lungs, it receives deoxygenated blood. At the same time it passes the oxygenated blood to the heart. ஸோ அந்த ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை அங்கேருந்து ரிசீவ் பண்ணி கொண்டு வர்றவங்க அந்த பல்மோனரி வெயின்ஸ். ஓகே, ஸோ இவங்க டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை லங்ஸுக்கு பாஸ் பண்ணுவாங்க. அகைன் அந்த லங்ஸ்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை பல்மோனரி வெயின்ஸ் ரிசீவ் பண்ணி லெஃப்ட் ஏட்ரியம்க்கு கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க. ஏட்ரியம் இஸ் known as ஆரிக்கிள்ஸ். ஓகே, ஆரிக்கிள்ஸ்னு போட்டாலும் கரெக்ட் தான், ஏட்ரியம்னு போட்டாலும் கரெக்ட் தான், கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் கால்ட் பல்மோனரி சர்க்குலேஷன். ஓகே, பல்மோனரி அப்படின்னா லங்ஸ் இன்வால்வ் ஆகணும். இந்த லங்ஸ் இன்வால்வ் ஆகும்போது டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் பாஸ் பண்ணி லங்ஸுக்கு கொண்டு போகிறாங்க. அகெயின் அந்த லங்ஸ்லேருந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை ரிசீவ் பண்ணி பல்மோனரி வெயின்ஸ் லெஃப்ட் ஆரிக்கிள்ஸ்க்கு கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. திஸ் சர்க்குலேஷன் இஸ் கால்ட் பல்மோனரி சர்க்குலேஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் சர்க்குலேஷன் coronary circulation or cardiac circulation. So it is a simple circulation, the supply of blood to heart muscles. So heart muscles are also called cardiac muscles அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ இவங்களுக்கு எப்படி அந்த சர்க்குலேஷன் நடக்கும் அப்படின்னா கரோனரி ஆர்டரி அப்படின்னு அந்த லேயர்லேயே இருக்கும். நீங்கள் இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இந்த ஆர்டரிஸ் மூலமாக அவங்களுக்கு பிளட்டு பாஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் சர்க்குலேஷன் இஸ் கால்ட் கரோனரி சர்க்குலேஷன். ஸோ இந்த சிஸ்டமிக் பல்மோனரிக்கு நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னு ஒரு சின்ன டயக்ராம் இங்கே போட்டிருக்கேன். நீங்கள் இதை அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா புரியும். ஸோ த்ரூ த பாடி, இந்த பாடிக்குள்ளே நம்மளுடைய ஆர்கன்ஸ்குள்ளே நடக்கக்கூடியது சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன். த்ரூ த லங்ஸுக்கு இடையில நடக்கக்கூடியது பல்மோனரி சர்க்குலேஷன். So I think you understand. So next video I will teach heartbeat and all. Okay, thank you.